नमस्कार ओडिशावासी जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हेउची 24 जून 2025 मंगलवार। आजिर दिन में टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किछि समय मध्य जानिपारिबे आजिर दिन जाकर संपूर्ण खबर विषय रे। प्रत्येक दिन नुआ नुआ खबर पाई चैनल को प्रथम करी आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई देबे एवं वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती करिदेबे। खबर नंबर 1 स्वामी स्त्री को प्रति मासरे मिलिबो 10,000 टंका। सरकारी पेंशन स्कीम रो लाभ। देश में काम करुवा प्राय समस्त लोक सेमानकर अवसर को नहीं चिंतित। अनेक लोक सबुठार अधिक चिंतित जे सेमाने अवसर पर सेमानकर खर्च किपरि परिचालन करिवे, कारण सेमानकर आयर एक स्थिर उत्स नाही। एपरि परिस्थिति रे अवसर योजना बहुत उपयोगी। एथिपे अनेक घरोई एवं सरकारी योजना अछि। एथिमध्यरु गोटिए हेउछि अटल पेंशन योजना, जहाँ एक उत्कृष्ट योजना। एही योजना रे स्वामी एवं स्त्री उभय मासिक 10,000 टंका पर्यंत पेंशन पाई परिबे। सरकार असंगठित क्षेत्रर लोकमानकु ध्यान रे रखी एही योजना आरंभ करथिले। एही योजनार उद्देश्य थिला जे निम्न आय ग्रुप र लोकमाने मध्य वृद्धावस्था पेंशन लाभ पाई परिबे। एही योजना रे शामिल होई आपण एवं आपणक पति पत्नी उभय जीवनव्यापी पेंशन पाई परिबे। खबर नंबर 2 आज एही सबु जिल्लार हेबो झड़ तोफान। येलो वार्निंग जारी कला। आसंता 27 तारिख जाए राज्य में प्रबल वर्षा हेबो। अधिकांश स्थान में वज्रपात सह झड़ वर्षा हेबार संभावना रही। एने सतर्क करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग। पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार प्रबल वर्षा नहीं केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर और भद्रक को अलर्ट जारी कर सेहीपरि अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर को ऑरेंज वार्निंग जारी कर बिजुली घड़घड़ी नहीं चेतावनी सह आज 24 जिला को झड़ तोफान नहीं येलो वार्निंग जारी कर किछि किछि स्थान में 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बोहिबार संभावना रही। खबर नंबर 3 परीक्षा परिचालना पे राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति। परीक्षा फी छाड़ कले राज्य सरकार। आश्वस्ति पाइबे गरीब छात्र छात्री। सरकार अधीन निजुक्ति संस्था द्वारा परिचालित विभिन्न निजुक्ति परीक्षा पे फी छाड़ करने को निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार। सरकार पक्षर ओपीएसएससी, ओएसएसएससी, ओएसएसएससी ओ बोर्ड को चिठी लिखा जाइछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि जेउ परीक्षार्थी माने परीक्षा देबे सेमानकु ही परीक्षा फी छाड़ करा जिवो, किंतु परीक्षा देउ नथिबा परीक्षार्थी को आवेदन फी फेरस्त करा जिवो नाही। खामखियाली मनोभाव ने आवेदन करुथिबा परीक्षार्थी मानक पई एभଳି निष्पत्ति नेइछन्ति राज्य सरकार। खबर नंबर 4 अनायत जंडिस। 2 गाँव रे 40 रु ऊर्ध्व आक्रांत। प्रदूषित कूଅ पोखरी सील कला प्रशासन। गोपबंधु नगर ब्लॉक आरपटा पंचायतर खीरीपदा और परिजपुर ग्राम रे जंडिस रोग नियंत्रण बाहर को चलीगलानी। सरकारी स्तर में जेतिकी रोगी चिन्हट हेउछन्ति ताठारु ढेर अधिक रोगी डाक्तरखाना न जाई घरोई चिकित्सा करुथिबा देखिबाकू मिलुछि। एही 2 गाँव रु 40 रु अधिक रोगी चिन्हट हेलेनी। गत सप्ताह रे आक्रांत होइतिबा 19 रोगी को स्वास्थ्य विभाग पक्षरु समस्त चिकित्सा सेवा जोगाई दिया जाइथिला। चलित सप्ताह रे 2 ग्राम रु आउ 5 आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। सेमानक मध्यरे कान्हा जेना 2 वर्ष, बलराम सिंह 14 वर्ष, लव सिंह 10 वर्ष, कार्तिक सिंह 11 वर्ष, जगन्नाथ साहू 13 वर्ष, जड़े युवक हगुर सिंह 25 वर्ष अछन्ति। जगन्नाथक अवस्था गुरुतर थिबारु तांको कटक बड़ डाक्तरखाना को स्थानांतर करा जाइछि। खबर नंबर 5 उपनिर्वाचन रे चमकिला आप। 2 आसन रे विजयी। पंजाब रो लुधियाना पश्चिम विधानसभा आसन एवं गुजरात रो विसाबाद विधानसभा आसन रे अनुष्ठित उपनिर्वाचन आम आदमी पार्टी आप प्रार्थी माने बड़ विजय हासिल करिसेंती। एहा आप पई जीवन रक्षाकारी ठारू कम नुहे। 5 मास पूर्व दिल्ली रे क्षमता हराइबा पर आप को एक बड़ झटका लागिथिला। आप रो जातीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्वतन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज एवं सत्येंद्र जैन समेत समस्त बड़ बड़ नेता हारिगले। एहा पर आप रो ध्यान संगठन सहित पंजाब एवं गुजरात उपर स्थानांतरित हैला। अरविंद केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया समेत समस्त बड़ नेता उपनिर्वाचन में प्रस्तुति आरंभ कले। खबर नंबर 6 बन्या पानी पार होई कन्या का हाथ धरिबा को डंगार गले बर। मयूरभंज जिला सारसकणा ब्लॉक नेदा ग्राम रे बर को डंगार बसाई बरजात्री माने कन्या घर अभिमुखे जाउथिबार एक रोचक दृश्य एबे सोशल मीडिया रे भाइराल हेउछि। गोटिए पटे अदिनिया वर्षा लागि रहिथिबा बेले अन्य पटे बन्या दाउ साधुछि। एही समय रे बन्या घर रे रहिचंती अनेक लोक। नेदा ग्रामटी जलार्णव हो जाइथिबा बेले
ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଖୁସିକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାରେ ବି ଲୋକମାନେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 7, ଫସିଗଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ YSRCP ମୁଖ୍ୟ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ପାଲନାଡୁର ରେଣ୍ଟାପାଲା ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ କାର୍ ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଣ୍ଟୁର SP ସତୀଶ କୁମାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମାମଲା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରବିବାର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସିଙ୍ଗେୟାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 8, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠଭୋଗରେ ଲାଗିବ ଜୈବିକ ଚାଉଳ। କୋରାପୁଟରୁ ପୁରୀ ଆସିଛି 5 ପ୍ରକାର ଜୈବିକ ଚାଉଳ। ଏଣିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠଭୋଗରେ ଲାଗିବ ଜୈବିକ ଚାଉଳ। କୋରାପୁଟରୁ ପୁରୀ ଆସିଛି 5 ପ୍ରକାର ଜୈବିକ ଚାଉଳ। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସୂଚନା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠଭୋଗ କେବଳ ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ହେବ। ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଗର ଦାମ ଅଧିକ ରହିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀଳାଚଳ ଭୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 9, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କମିଲା ସୁନା ଦର। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଜୁନ୍ 23 ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସୁନା ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର 1,690 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 1,750 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଥିରେ 60 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 92,300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 92,350 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଥିରେ 50 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 75,520 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 75,560 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଥିରେ 40 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୁଳିମାଡ଼, ମେଡିକାଲରେ ଯୁବକ ଭର୍ତ୍ତି। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଦିନ 2 ପ୍ରହରରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଫାୟାରିଂ କଲେ। ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ବର୍ଷା କଲେ। ଘଟଣାଟି କେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୋଦ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ହଁ, ଆଜି ବାରିପଦାରେ ଏପରି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିନ 2 ପ୍ରହରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଖବର ନମ୍ବର 11, ଜୁନ୍ 30ରୁ ଦଶମ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 98 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 3,232 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 3,232 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 98ଟି କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 103 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ୟୁନିଫର୍ମ, କାହାକୁ କେତେ ହଳ ଡ୍ରେସ୍। ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ ମାଗଣା ୟୁନିଫର୍ମ। ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ପୋଷାକ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଳିବ ପୋଷାକ, କେଉଁଠି ମିଳିବ ପୋଷାକ ଏବଂ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷାକ। ଏପଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫ୍ରକ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାଲୱାର କମିଜ। ଟେଲରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଥିବା SSG ଯୋଗାଇବେ ପୋଷାକ। କାହାକୁ ମିଳିବ କେତେ ହଳ ପୋଷାକ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ 2 ହଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଧଳା ସାର୍ଟ, ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 2 ହଳ ଫ୍ରକ୍ ପୋଷାକ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 2 ହଳ ସାଲୱାର କମିଜ ଓ ଓଢ଼ଣୀ ଦିଆଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 13, ତଳମୁହାଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, 4,000 ତଳକୁ ଖସିଲା ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା। ପୁରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁଖବର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉପଲବ୍ଧ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଜୁନ୍ 23 ଭାରତରେ ସକ୍ରିୟ କରୋନା ଭାଇରସ ମାମଲା 4,425କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ମାମଲା 5,012 ଥିଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନୂତନ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 124କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14, ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, ବଢ଼ିପାରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରଭାବ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଦେଶରେ ପ୍ରତି 3ଟି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ଆସିଥାଏ। ଖବର ନମ୍ବର 15, ଲଭର୍ସ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାକୁ 2 ଥର ବୈଠକ ବସିସାରିଲାଣି। ଗୋପାଳପୁର ଘଟଣାରେ ରାତିକ ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଲଭର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16, ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଆମରି ଶିଶୁ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ଏଣିକି ଶିଶୁଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଏଣିକି ପୋର୍ଟାଲରେ ଶିଶୁଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ବିକାଶ ଦିଗରେ କାମ କରିବ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ। ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ସହଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କାରଣ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି। 3 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଅପପୁଷ୍ଟି ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17, ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ। କାରବାର ଆରମ୍ଭରୁ ଖସିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 600 ପଏଣ୍ଟ ତଳକୁ ଖସିଛି। ସକାଳୁ ମାର୍କେଟ ଖୋଲିବା ପରେ 600 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି 180 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଛି। କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଏନର୍ଜି ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ। ଖବର ନମ୍ବର 18, ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ। ଆଜିଠୁ 25 ତାରିଖ ଯାଏ ନାମଲେଖା। ୟୁଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟରେ 45,502 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ 52,125 ପିଲା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଫ୍ଲୋଟ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। 23ରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ 1,75,722 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 79,752 ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 19, ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ? କିଏ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ନେଇ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସର୍ଭେ ପରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଖବର ନମ୍ବର 20, ଆଜି ଆସିପାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ 20ତମ କିସ୍ତିର 2,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଶୀଘ୍ର 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି 20 ଜୁନ୍ 2025ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାର ଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ତାରିଖ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ତାରିଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ତାରିଖ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।